द मुसलमान फितरी तकाजा दा पकार दा चे वादो की नु दुआ बदा कई चे खुदाया दे खजना माला बची बची राके नु दासी बची राका चा मान रुस्तम द दीन खादिमान। यो हदीस थे अवगा कानून दे। पैगंबर फरमाई च द मुसलमान द आमाल मदार पर नियत बांधे दे और नियत पर अरबी के द जड़ कस्त और इरादे तवाई वाद हम यो अमल दे दे मुताल्लिक बम तो यो नियत के नो आगे ना बात बवाद के और ब्या पे फायदा मुरतब की मुंगा तासो टोलो वदू न कड़ी दवाद पड़ूंबा इश्पा चा दा वेली दीचे दावाद मा पदी नियत करे अलग सके वाद दे सला वाद के मोर में बुढ़ाए दा पखले निशी कोले ज़वान मात वाद पकार वगैरह वगैरह दा बता सुनई और दिली चे कम जल्मी दा वेली चल का वाद सला के वाद दे लकोम चे दे पैगंबर सुन्नत अदाश और दिली द चाप वाद के तासु टोलो वाई हाँ पखपला मुम चरिन दी वेली खाजी जिम्मेदार द आमाल पनियत खजा दे ओकड़ा पनियत द सवाब और द सुन्नत ना नो खजे का 200 वकाल तासर तेर कम नो अल्लाह बेद और बश उम्र सवाबम दे खजे न दर कई जका ता पनियत द सुन्नत न वकई कतवे मुंग तमुलियानो ने दी खुदली मुंग तमुलियानो खुदली दी अगर कम शेदे च मुला न पाते दे ऐन द निकाह पटेम के मुलाओई च अन्निका काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाई दी च निकाह जमा सुन्नत चाच जमाद सुन्नत न एराज खुदा जमुंग न वेली वागा वक्त किस्ता सुद मुला दी खबरी त चरता खियाल आगा वक्त के खुता से पडरिंजा को यही डजी दियो गोबल दे गराज दे गुरुज दे हा लारई दियो च पटराक खतली ए सेबा ला ला चगी दियो च पटाखी दियो सारा तो चावे चे यार जी दे वदुनो के डजी कीगी तो दे सन कीगी नुमावे च दे बसवाली न कीगी हो ककोलो वाला चरता वे तासु इस नशी कोले मालूम खुदा कोले शु च खुला मुशलेदा च डजी मकवाए 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 गुनादा इसराफ थे वे हुकूमत सनशी कोले नो माल हुकूमत द सशी सो उकड़ चला द दे बे उठी आगा हुकूमत च सोक दे हुई है पखपलक प बाला माने के वादो यो गरीब पके डजे कड़ी हुए आगे उनी वो जेल तय होले पताकाल के वादो क्लाशन को पुना पके चले दे चावरते ही सुनवे चलालागान पके नास नुदा खुसैबद नूर जमाल कार दे अयो मुलाव दागद जुई नूर जमाल नामा वा नलकानु सरखकार लतले उनो गिदड़ी हुईश तो अलकानु वर्तेल दाम मुर्दार दे वेल सो कोई च मुर्दार दे जद मुला जुईम दालाल माविश्ते प्लार ले चराले वेचे मियाँ जी गिदड़ा लाले अगर ना कौन आखने क्या लाले मुर्दार वे नूर जमाल आखने की गिदड़ा लाल इन्हें फुंडे दिश्ते दे वे फिर ठहरो मैं किताब देखा चे नूर जमाल गिदड़ विश्ते दे उधरे गई चीज किताब
किताब रागस्ते दे मखे निवले दे जी भाई सुनो किताब विच लिखी है कि जिथे मियां नूर जमाल गिदड़ शिजड़ सब हलाल। किताब की लिखली दी ची नूर जमाल चरतई हल तब गिदड़ान में धन टोल रवाई न चरता ची नूर जमालान नास्ती हल तक क्लाशन को पे चले दल रवा दी और चरता ची नूर जमाल नहीं न पटाखा चलो अलम ना रवा। अजीजा दा मल्क बा आला मल्कीगी दा मल्क बा आला द सड़ी तो मल्कीगी चे शाव गदा द पारा यो कानूनी अमीर और गरीब द पारा यो कानूनी खजे और गरीब द पारा यो कानूनी ननस्ताप मलके ऐस कानून निश्ता बैयक वक्त पके सलोर कानून चलेगी बैयक वक्त पदे टोला दुनिया के दा से मल्क को खाए चे बैयक वक्त पके सलोर कानून चलेगी दा से मल्क न जमाजी जानो जमुंग द मल्क कम कार समझे चला पाते डजिश दुई द पारा पकार सो चा डजो को और देश पेगमो के वर्ता पड़े वाचे और आकागे नेगे तोर खम तबोजी चे तैयार डजे शोरो दी और गजा शोरो दा स्ता द डजो जेर शौक दे मैदान लमेरावत तकड़ा दल तमुंगला जिहाद कॉन्फ्रेंस सुना के जराजई जी जिहाद कॉन्फ्रेंस थे स्तासुपति यूनिवर्सिटी के जिहाद कॉन्फ्रेंस सुना डेर की मां पसेराले वे जी जिहाद कॉन्फ्रेंस थे तब राजे माल से चल बके उपके वे दे खल्क तब दे जिहाद तरगीब और को माल जिहाद कॉन्फ्रेंस तज जमा वो च तकरीरुन उकुन मखफत और खम बरवानी गुबिया कोरुनो तब खजो ता नाराजू वे नजी खलक तेजौ मालखा द लुर में दे मेड़मरी और द जोई में दे औरत और जदे पके गरजम सलामता द प्रदाय मोर जोई दे तेजोम चत पे वर्जा जदे द खजी गई के नास्ते में इंसाफ देता न कजता तवम चदा जिहाद दे न जब मख के मोतबर आपस कदा से न जब मख के न जमाजिजानो सो पूरे द मल्क ताल्लुक दे न मल्क खुदा तवक्को मकवाचे चर तबदा मल्क द सड़ी तो पलारम रवानश वो यो द पुख्तो शेर दे दा खपल जान बा पखपल टिकवाय खपल जान लबा पखपल यो निजाम जोड़ के पखपला और जड़गी लडाड वर का पखपला मुदाम बसोक डाडा कवि विश्तली जरूना आसबाब द खैर बजान ला पखपला पैदा कवाए द बल चाना बदा तवक्को न कहो न जमाजिजानु मुंग पैदा दे लयू चे मुंग बावल खपला जिंदगी वकफ वी दिन था वकफ भाई अगेन बाप बद औलाद तरबियत दा सिकौ चे मा नरस्तो अगा दिन चे चा खिदमत जकोम चागा दीनदार तासो गोरे पदे मल के तासु सर यो डला उसी की परवेजियान वर्त हुई दागी मिशन दाद दो कुरान कुरान मनाओ हदीस म मना स्ताद मल्क दा तालीम याफ्ता तबका चदा दा पदे कहर अजीम गिरफ्तार दी पदे आजाब गिरफ्तार दी कराची के यो दावत के सर शरीक शु आदाई हुए चिदा जी परवेजे दे मलडे रखा दा तासु सब मिशन दे वे जमुंग मिशन दे कुरान मनाओ हदीस म मना वले हदीस डेर दरोग मनगढ़त किसी वगैरह वगैरह दासे पकी जोड़ शवी मावर्तवे च द हदीस पर सेहत बांधे दलील निश्ता जका हदीस म मना कुरान मना ज कुरान न मनम वे च कुरान संग न मने
مال په قرآن د خدای دستخط وخایه چې دا د خدای کتاب دی. چا ویلی دي چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی ویلی. مال رسول الله 1400 کاله وشو چې تیر شوی دی، اوس درته چا ووی چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل حدیث کې ندی راغلی. ما حدیث خو ته منې نه، نو حدیث خو ته منې نه، قرآن ثابت کړی حدیث دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی، نو اول به حدیث منی بیا به قرآن منی. په دې خبره پوهېږئ؟ قرآن خدای نه دی ویلی تا ته برای راست، نه جبریل راغلی نه وحی راغلی دا، نه تا ته آواز شوی دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کتاب دی. بله درته وایم دې قرآن ویلی چې دا حدیث هم د خدای کلام دی. پیغمبر یوه خبره د ځانه نه ده کړې، یوه خبره، وما ينطق عن الهوا. پیغمبر د ځانه یو خبره نه ده کړې، بلکې پیغمبر چې څه ویلی دي دا ورته وحی شوی دا د ویلی. اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میں. خبرې د خدای دي په ژبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو عظیمه دنیا تاسو سره اوسیږي، پرویزیان ورته وایي. تاسو د ډېر شوق نه جاوید پرویز، پلانې پرویز، پرویز په ملک د یو غټ کافر نامه ده. دا ګوګوان په پوی نه دی او په زوی پرویز نامي. په خبره پوهېږي؟ ها قادیانانو ګورئ په دې ملک د دې مشر د مرزا غلام احمد، د مرزا غلام احمد کردار او کرتوت وګورئ، داغه تصنیفات وګورئ، داغه خبرې چې وګورئ ته به وایې چې پیغمبري خو لوی شی دی، دا انسان هم نه دی، انسان هم نه دی. مولانا ابوالکلام آزاد به وی چې زه مرزا ته کافر نه وایم. ولې؟ وی دا لیونی دی. نو لیونی له به ته څه کافر وایې؟ ځکه روغ داسې خبرې نه کوي. زما عزیزانو هغې کې دوه ډلې دي، یو مجددیان دي او یو پیغمبر والا ډله چې راګیرې کې بیا وایي چې دا زمونږ پیغمبر زویلی بروزی پیغمبر دی. زویلی بروزی دی وایي چې دا د رسول الله نه د عکس اخیستی مستقل نه دی، دا غیر مستقل پیغمبر. نو هغه ورځ مې ورته وی مال دا داس چل دی او بادشاه له چا می راوړ، نو بادشاه 15,000 روپۍ ورکړي. ښځې ورته وی چې که په یو مئی ته 15,000 روپۍ ورکړې د خزانې خو به بیړه تباه کړي. ویل را واپس یې کوي د مایګر نه تپوس کوو چې دا می نرو که ښځه وه. که دی وایي چې نرو نو مونږ وایو چې مونږ ته ښځه په کار وه، خپلې پیسې را واپس که. او که وایي چې ښځه وه نو مونږ وایو چې مونږ ته نر په کار دی. چې مئی والی راوغوښتو هم پوره لالي و. ویل کاکا دا می نرو که ښځه وه؟ وی جي دا نه نرو نه ښځه وه، دا نرښځی وه. بادشاه یې ورکړی 10,000 روپۍ. تاسو پوه شئ جي داغه خبره یو کشتی نوح داغه ذاتی تصنیف ته هغه وګورئ حیران. نن تاسو پوه نه یئ چې قادیانۍ څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې پرویزۍ څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې بهاولۍ څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې چکړالوۍ څه ته وایي. خبر هم نه. دغه وجه ده چې اهم خلق نن قادیانان څه د وړو پیشو هغه ورځ په پنډای کې جوړه شوه. علما خو ساده مسلمانان دي، ورته ووایي چې ځان بند پلانې بند پلانې به دوی وایي چې راته ښکاري چې جوړ هر څه یې وکړه، حالانکې شوي هېڅ هم نه دي، شوي هېڅ. مونږ یې ځای په ځای بند کړو چې پنډای ته به نه ځئ. خیال م راغی او صاحب هلته اعلان وشو چې هله هر څه بند. نه، قطعا به علما تر هغې پورې په ارام نه کیني چې تر څو پورې قادیانۍ په ملک کې ذمي به اوسیږي
او د پاکستان د ځمکې جزیه او کرایه به ورکوي د پاکستان حکومت. تاسو پوه شئ قادیانی به په دې ملک کې ذمي وي، په ایس اهم پوسټ باندې به قادیانی نه وي. مونږ سره په سیکریټریټ کې یو تعلیمي پالیسی به چې جوړوله هغه افسر قادیانی لګېدلی. د سکولونو او د کالجونو پرنسپل او پروفیسر دا به قادیانی نه وي، ځکه چې زما بچی به د کافر نه هیڅ استفاده نه شي. عزیزانو مونږ ته څه ضرورت دی؟ ختم نبوت مسله د خدای مسله ده او خدای ویلې ده. مونږ له راسپارلې د ایمان د امتحان د پاره ده چې تاسو زما د محبوب د پاره څومره منډه په میدان کې وایي. په دې خبره پوهېږئ کینی؟ خدای ته ساجت ته ستا د سجدو لګولو ستا امتحان دی. خدای ته ساجت ته ستا د رجوع نیو ستا امتحان دی. خدای ته ساجت ته د ختم نبوت د مسئلې ستا د ایمان امتحان دی. نو عزیزانو په دې لټریچر ځان پوهې کړئ. نن ستا په دې پلوسای کې مدرسه ده، انګا بنګا طالبان راځي او دین پکې زده کوي، بیا خپلو کلو ته ځي. ستا په کلي کې د 1000 واټ بلب لګېدلی دی او ته په ټپو سترګو ړوند دی. پي جي صاحب څنګه ښه رڼا ده؟ ته به وایې ړوند شي نو زما نظر کم ځای دی چې ته ماته رڼا ښې. بچي وقف کوې دې مدرسې ته، دا په خپله دا مدرسان راونیسئ او ضروریات د دین ته خفه نه شئ. تاسو ووایئ په ایمان چې کوم سړی چې خدای مني او د الله په وجود ور سره دلیل نه دا ایمان ناقص دی. دلیل را پاسم در کې یو سړی سټ مګره والا را پاسم در ته چې الله منې نو د الله په وجود دلیل ووایه، دلیل پې ووایه. ته چې الله یو منې نو د الله په یووالي دلیل ووایه چې الله یو دی، په دې دلیل ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته پیغمبر منې داغه په پیغمبرۍ دلیل ووایه. ته چې ځان ته ایماندار وایې په خپل ایمان دلیل ووایه چې ایمان څه ته وایي. خفه نه شئ. په جلسو کې مې دنیا را پاسولا، ځان مې ګناهګار کو، اغي مې مشرمول، را پا مې سول چې کاکا ته چې ځان ته ایماندار وې د ایمان څه ته وایي؟ وی جی لا اله الا الله، دې ته ایمان نه. چا را پاس آمنت بالله وما، دې ته ایمان نه. د ایمان دلایل تاسو نه لرئ، د الله په یووالي دلایل تاسو نه پوهېږئ، د رسول پر رسالت دلایل تاسو نه پوهېږئ. تاسو به کوئ څه؟ دا ټول تپوسونه به کېږي. اول تپوس به د الله د یووالي کېږي چې ستا رب څوک و، ستا پیغمبر څوک و، ستا ایمان څه. تاسو به څه وایئ؟ په تشو منځونو خو کار نه کوي. مونځ کې په ټکي مطلب یې نه پوهېږي چې دا زه څه وایم. تاڼې له ورغلې، تاڼېدار ته ورغی، خان سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه دي؟ یو ته ورته چې څه دي بوډا سنتري راشه ونیسه په ورټېله ورکړه. ګوګو په خبره نه پوهېږي او تاڼې ته راغلی، تاڼېدار سره خبرې کوي. دا سیده که نه ده؟ ملایکې درته رالې او تا ته من رب کرده چې من نبی وکړه، حال به دې څه حال به دې څه جواب به څه کوي؟ په ما به خلاصېږي چې زه ستا جنازه وکړم. ما له قرآن راکړه چې درته وخورم چې ته راته په کټ کې پروت یې، که زه به دړه نه دا وایم چې دی دې خدای وبخ، خدای دې بیخ هم ورپسې وباسه. ما څه کار دی؟ زما ځان له بیړه تباه ده که زه به تا را خلاصوم.
کور ته درشم سپارې را باندې ووایه خدای دې ورک کا په دا خوټ کېدلو وریجو باندې او زه 3 سپارې به تا پسې بخمه چې څه چل دی وریجې یې خوټ کولی دي په ما یې دا وریجې وخوړې دماغ دې خراب دی او جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې یو خدای ورته توی کړي نه ده یو میل دی مزل ورپسې کړی نه دی او دعوه د هغه د عشق کوي په دنیا کې وګوره 80 کاله دی عمر یو کور دی نه جوړ کړی چې دیوال جوړی پرناله وغورځېږي چې پرناله جوړی چت تې راکېږي د جنت د یوې کوټې پلنوالی به 6 میله هغه د پاره د څه کړي چې طالب هغه ځای ملایي زما په خبره ده دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ورکړي لکه خدای ته ګوره چې ته واړه جنت دل ورکړي اوس مونږ به کوم خوازو دا څه خبره خدای ته واړه جنت ورکړي تاسو امین دعا وکړي چې خدای ته واړه ته جنتونه نشته کاکا په آرام کې نه خدای پر راسته کده جنت بوی وګوره چې ستا دا کرتوتونه ستا دا کرداري ستا دا اعمال وي د جنت بوی در باندې حرام دی حرام سړی وشته درته مرغۍ نه ښکاري کړک د مرغۍ غوندې دې راغورځولې جنتونه کوم ځای دي کاکا د ثوابه یو لیونی راغلی ماته وی چې او بجلیګر مولا دا ته دومره شور ولې کوې ما خو شور نه دی کړی ویل واوره جنتونه می ټوکړي ټوکړي ک دا خلق پوي کا دینه پس دا تقریر کوا چې جنت منت نشتا ما ټول مات کړ یوم نشتا او دوزخ کې می خصي خواله ده تازه اور ده چې کله ورځي تیار وي تاسو خیال راغی جنتونه ډېر ګران کار جنت به هغه سړی ته لکه ذکریا علیہ السلام پروردگار ته وي چه پروردگارا زوی راکا زکا چه دزان نرستو یریگما چه ما نرستو بد دین خدمت سو کئی جواب را خزوی غواری دین د پارا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی اے ذکریا علیہ السلام زوی در کوم چی نام بے یحیاوی لم نجعل له من قبل سمیا دا سے زوی بدر کم چی پدے نام میں ددے نمخ کے بلا لکڑو پیدا کریں دے ذکریا علیہ السلام ہوئے چے پروردگارا زوی بمی څنګه کیږي زم بډای ما بیبي مم بډای دا ظاهری اسباب د بچی خو ما نسلب شوی دي الله ورته سوی اے ذکریا علیہ السلام د زوی نه مخکې ته پیدا کړه استا چرته نوم او نشانم نو استا نه زوی پیدا کول ما تګران دي دیتس ہوئی چی یا اللہ دا خو ایمان دے زمان چی دا بوڑاو دا بوڑای نم تزوی پیدا کولے شیخ رب جعل لی آیا اے خدا یو علامہ یو نا خیرات او خایا چی زمان دا زوی پیدا کی دو علامہ بدسوی اللہ ورطوی آیتو کا اللہ تکلم الناس سلاسل یال سویا ستاد زوی پیدا کی دو علامه بداوی پکمش پستاد بی بی حمل شی تبدره ورزی چا سر خبر نشی کولے الا رمزا سحر دے کور نروتو خیال کئی چی وقت میں عباس تیر نشی وقت میں عباس تیر نشی واو ریو دا کلو خلکو خلیل و مومن تاسو زان توائی
واور زما دې په خدای قسمی چې په دغه اجرو او دکانونو کې ګپې دا فضول ګرځېده فضول واهیات د دې یو سکند به خدای له حساب ورکړي یو سکند څومره وخت چې ابس تیر کړی دی د دې به خدای له حساب ورکړي نن ستا ځواني ده غاوره دولت ته غاوره خانی ده غاوره حکومت ته اقتدار دے لاس کې ده غاوره دا به ختم شي ځواني ده ملا به ماته شي او کړپ شي دولت ته درنه بلار شي د دوهای ملنګ به پاتې شي حکومت کې اقتدار دے پلاس کې ده اقتدار نه به کوشي کوسا ډب بدر نه جوړ ما ته دوی وی چې ته مونږ سره وزیر شه ما دا هډیر خکار ده او زما یو څو مطالبي دي وی چې څه ما یو خو به زه د ټول صوبه سرحد خلقو نه تپوس کوم چې زه وزیر شم کنه ځکه چې زه عوامي سړی یم د جماعت او د ادیرې او دا سړی یم نو تپوس وکړم دویم دا چې مال به 1 کروڑ روپۍ راکړي چې زه د لندن بینک کې کېدم وی چې دا ولې ما چې د وزارت نه کوشم نو د خان او د نواب ګناه نه ګڼل کېږي که خیال وکړي وای کعبه سل مړونه وکړي ابای بیا ابای وایږي زما په دې خبرو تاسو ټول داسې خان ته نشي ټینګېدی داسې ورته نینی چینی کی کعبه سل مړونه وکړي ابای بیا ابای د خان او د نواب ګناه نه ګڼل کېږي او مولا غریب او 10 مات نه چې لمن په ورواره تاسو هغه قوم بیا مولا چرته تاسو د خان او د نواب په مقابله کې اخلي علي غریب چرته تاسو د خان او د نواب په مقابله کې علي تاسو هغه قوم او ازمیل شوی قوم یې ازموده شوی قوم ما وی چې زه د لندن بینک له 1 کروڑ روپۍ ځکه غواړم چې زه د وزارت نه کوشم او کوزیږم به ځکه چې دا خو کابل نه یو سړی را روانو چرته ځي پاکستان ته ویسله وی د وزارتونو ویش لګېدلی ګوره که زمونږ هم پکې څه حصه ورسي نو تاسو هم په تمه اوسئ کېدی شي څه پته لګي خیال هم راغی او یا رب چی حکمت اس کے ناکساں کساں شدن با حکومت پاکستان ہما بابو آشد ټول بابوگان زما عزیزان ما چې زلری شم خلق بوي چې راځي مړه بجلیګر مولا لک راځي نه بے غیرتم پرون وزیر قوم لای څه کړی دي چې اسلامون له طریق کړو کې داسې بوای کنه نو مال چروک شم چې دل تاړو سیګم نه زما عزیزانو داده نن دې سبا بنئ اسم اگر کم شے دے د ناز چې تب په ناز کې بدن دے د ناز نه دے اور سمر قوت کې چې فالج بدی وي سحر ل بدرنا لاس نه بدیم سمسای جوړي او خپې نه بدیم سمسای جوړي او دا وخت کې بده دل تراغلي لاړې بده پدې زیرا به اوهو لکه دا څه نه ده او غل بدی پلنګو به داغه بدنو چې تاب په خلق يرول نن خپل غل نشټینګولې واو دولتم لا صحتم لا اقتدارم لا نتیجه بدی سي آخر الامر بدی رجوع دغه خدای تکیږي آخر الامر اوس خدای سره دې چې دوړان دې نه لین ټیک نو اس طاقت مد نظرم ور نرغلې س پیشکش دې ورته نه دې کړې
او ورم رغلی نو انجام بدی څوي، انجام بدی څوي. یا الله ما په مدرسه کې پیسې ورکړې، ها تاغه صاحب چې په مدرسه کې د پیسې 1 لک روپۍ ورکولې شوې ور دې کړې 15 روپۍ تاغه. یا الله په لاره کې کټ پروت چې واچوي رونو چنده جمعات جوړیږي نو ورکولې دې 100 روپۍ شوې وادي چولې 1 روپۍ. نو زما د کور او زما د دین د ځای چې ستا پړ کې دا قدرو نو په خپل ذات مې دې قسم وي کدی پرېږدما. حدیث کې راځي چې په قیامت کې به بادشاهان د زمانې ټول سرنګون ولاړي، الله به ورته وایي چې بادشاهانو ما تاسو د ځمکې بادشاهان کړي دي د پاره وایي چې ګوره د غریب چې در نه مال راونه رس ته مې بادشاہ کړی دی لوي، د کلي مشر کړی مې دی لوي، خان کړی او نواب کړی مې دی لوي چې ګوره د غریب چې در نه مال راونه رسي تاسو نه د غریب آهونه مال راغله نو په خپل ذات مې دې قسمی کبم پرېږدما. لګیا دي در باندې په قبر مولیان کنه په صورت یاسین دې لوټې دمۍ استاد سپېږمو ته دې ورچي، پایات کرسی دې لوټې دمۍ استاد سپېږمو ته دې ورچي. لګیا دي که د غریب تا نه مال ولې راغ خشه به دې چې خوړو دا دې تصورم کړو چې اسې نه زه دا خشه خورم چې په دې کلي کې د چا سپوره روټۍ نصیب شوي دي، زه دا ترکاری سره روټۍ خورم اسې نه چې په دې کلي کې د چا نهاره شپه نه وي. دا سوچ هم په ایمان چا نه کړی، ټول وایي سوچ مو کړی چې زه ترکاری سره روټۍ خورم اسې نه چې په دې واوره دا پلوسی دي 4 پلوسی په یو کلی کې چې یو غریب کونډې رنډې یتیم خوار غریب نهاره شپه تېره کړه زما دې په خدای قسمی چې دا ټول کلی به الله په جهنم کې پیاچي، کلی د کلی به جهنم ته ځي. نن خو تاسو ټول کلی چې مړی در کې وشي نیغې جنت ته بوځئ، نه کلی د کلی به جهنم. چا چې څومره وسي دومره به د هغه مؤاخذه کړي. مونږ لګیا یو د حضرت عمر نامې الو، حضرت عمر خو غوړي والا چا راوړه داسې ورته کته وې دا ډېر ښه شی دی صاحب تاله مې راوړه وې زما دې په خدای قسمي غوړي زما په دور حکومت کې لږ ګران شوي دي چې تر هغې زه غوړي ونه خورم چې تر څو ما ته دا پته نه لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي. زمون خو بیړه تبا تاسو خپه نشئ. وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایما، نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم، خپه نشي که مې نوم واغستو ستا. مونږ هم داسې جومات کې روټۍ ټوکرۍ ډکې پرتي، یو غریب راشي ملا صاحب وږی ملا صاحب وږی کوټنۍ کې چې زه ناست یم او راشي ملا صاحب وږی وږی ټوکرۍ ډکې پرتې دي او 2 ټوکړې چړیا ولې پکاڼي هغه غریب منډه کې زه به څه کوم. پیر مې ځان نه جوړ کړی پیر تا به ټوله ورځ ګنتیانې والي بیلچې به دې والي 3 منه خوله به در نه وتي شکرانه به ماله راوړې په اوړي کې به ما واسکټه چولې یا الله قبول یې ښځې له چې لاړ شي اوړه به در کړنی چینی به در کړنی ګوړه به در کړنی. پیر دا تپوس وکړو چې هلکه دا بال بچلی او څه بیړه دې غر کړ. دا زمونږ حال دی. کاکا صاحب تا هغه ورستلی و
خیر خپل عادت خو مې پکې وکړو په 1.5 لک روپۍ د یو میاشتې کاکا صاحب زیارت ټیکه شوی په 1.5 لک روپۍ د یوې میاشتې لپاره چې ورننوتم زیارت ته داسې ډیري پې د لوټونو ولاړو او دا سوټه میر خان ورته ناست دا زمونږ ښځې زمونږ سړي دا د خدای قمقل او بېوقوفزي او په هغه ځای دا تپوس هم چرې کړی دی چې په دې زیارت زه دا شکرانې اچوم او مالګه پې څټمه مولانا صاحب د دې مال څه فایده رسي په دغه پیسو د شکرانو زنا کیږي شرابونه پې څکلی کیږي په خدای مې د قسمې د VCR کیسټې پې اخیستی کیږي تاسو هغه خدای نه لرې او باغي قوم دی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې دې ځایونو سره ستاسو رابطه نشته که دې ځای ته ته راشې نو ته به پوه شې چې بهی ما ته څه ضرورت دی چې زه بل چا پسې ګرځم د کائنات مالک 24 घंटे ما سره وی که نه قرآن کې وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے پیغمبر زما بندگان چې ما نه سوال کوي فإني قریب ورته ډېر نږدې څومره نږدې ما نحن اقرب الیه من حبل الورید د دې مرۍ د شارګ نم ورته ډېر نږدې ما تا ته څه ضرورت دی بل چا پسې ګرځې تاسو وګورئ د میاشتې نوی اتوار چې خاص کر دا شیخان ګیرو والا په بونه به را روان کوزړی به یې په سري لیډی به ورپسې یو به هغې په ګوډي کړی یو به ده په ډوډۍ کړی او زمبای به شیخ صاحب خیر خو وای په بوله تلي دا کور والا خپو کې باد دی خو وګورئ د دې لندن والا خپو کې چې باد راشي څوک یې تې وباسي د امریکې والا خپو کې چې باد راشي څوک یې تې وباسي خدای ته وګورئ د زیارتونو دا دیرو تلو په مقصد والله کتر نه پوهېږي په مقصد یې نه پوهېږي پیغمبر چې اجازت کړی دی دیرو ته تلو كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزورو پیغمبر چې اجازت منع کړې وه بیل رازو پکې او اجازت یې وکړو نو بیل رازو پکې منع کړې وه چې یهود او نصاراو به د خپلو مشرانو د قبرونو پوجا پاټ کولو اجازت یې وکړه تعلیمات اسلامي پکې راله اوس زه قبر تتلو کې سړی ته تذکره د موت شي خپل انجام ورته رایاد شي د هغوی په حق کې د خدای نه د بخښنې دعا وغواړي یو آیات کرسي چې چا په هدیره کې ولوسته 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي پیغمبر چې کومه طریقه هدیرو ته د تلو ویلې ده هغه مونږ پرېښې نن زمونږ په قبرونو راشي وګورئ دبلې غږېږي دوپړی پې غږېږي ارسونه پې کېږي پېښور کې راشي ټولو زیارتونو کې دبلې به غږېږي زه بالا ماڼی کې یم په ما هغه ډالی په ما تېرېږي نو دا ملنګانو ګونګروګان غاړه کې اچولي چنګ 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 او دبلې او دوپړی او ورسره دا د شاخی تاخی زامن رواني چې دا د پلاني بابا ډالی روانه ده و د ذلیل بچو د ذلیل بچو دا زیارت ډمو چې ته وله ډمان بوځئ که زیارتونو له ډمان بوځئ او په زیارتونه په ډمانو بخئ نو بیا د مور او پلار قبر ته مولیان سره بوځئ خو دا ډمان بیا غیلم راولی دا ډمو او دا زما کار نه دی منې کول دا هر یو بر سره اقتدار طبقه د پروردګار په خړ سیلاب یوړې کی دا د هغوی کار دا زما کار د دوی نامه چې بیا اودسه والې 2 لکه دفې درته تیارې دي او که د خدای نامه د ډمو په منځ کې هلې هغې دپاره قانون کې هېڅ دفه نشته